السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحمل و ادا کے وقت کئی ایک شرائط کا محدثین نے ذکر کیا ہے۔ اللہ اکبر! کیسے ہو سکتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک احادیث کو لیتے وقت اور ان کو ادا کرتے وقت کس قدر زیادہ ادب و آداب کا، شرائط کا محدثین نے اہتمام کیا، کچھ ہم اختصار سے بیان کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی شرط، حدیث کو لینا ہو یا اس کو ادا کرنا ہو، کلاس کے تمام آداب کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ اکبر! ادب، پہلی شرط ادب ہے۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مبارک دین لیا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ نبی علیہ السلام کے شاگرد صحابہ کرام کس قدر ادب کے ساتھ احادیث کو لیا کرتے تھے؟ لمبی تفصیل ہے، خلاصہ یہ ہے، صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشہد کی حالت میں بیٹھا کرتے تھے، دو زانوں کی حالت میں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں کتاب العلم میں اس پر مستقل باب قائم کیا ہے کہ شاگرد کو استاد کے سامنے کن آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس میں ایک یہ بھی ادب ہے کہ طالب علم استاد کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھے۔ اسی طرح کے بیسیوں سینکڑوں واقعات محدثین کے بھی ملتے ہیں۔ کافی دیر پہلے میں نے الاعتصام کے اندر ایک مضمون اسی مسئلہ پر لکھا تھا کہ کلاس میں سنت طریقہ کیا ہے کہ طلبہ استاد کے سامنے کس طریقے سے بیٹھیں۔ تو اس میں نے کافی زیادہ دلائل، آثار، سلف صالحین کے واقعات باحوالہ نقل کیے تھے کہ محدثین دو زانو ہو کر بیٹھتے تھے۔ اللہ اکبر! حدیث کو لینا ہے یا ادا کرنا ہے تو اس میں ہمیں جس قدر زیادہ ادب ہماری مجلس میں ہوگا، ہماری کلاس میں ہوگا، اتنا ہی زیادہ اس علم کو لینے میں، ادا کرنے میں برکت ہوگی۔ اللہ اکبر! صحابہ کرام کے بارے، ائمہ محدثین کے بارے میں یہ بالکل واضح ملتا ہے۔ وہ اس طرح کلاس میں بیٹھتے تھے، اتنے خشوع خضوع کے ساتھ، اتنے ادب کے ساتھ بیٹھتے تھے، گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر! ائمہ محدثین نے ان آداب کا بڑا ہی زیادہ خیال رکھا ہے۔ حدیث جبریل، مشہور حدیث، اس میں کیا آتا ہے؟ وہ دو زانو ہو کر بیٹھے نبی علیہ السلام کے سامنے، کس طرح ادب کے ساتھ بیٹھے۔ اللہ اکبر! اور یہ ادب ان محدثین کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ قیامت تک کے لیے ہے کہ جب بھی طلبہ علوم نبوت استاد کے سامنے درس میں بیٹھے تو وہ ادب کے ساتھ بیٹھے۔ تحمل و ادا کے وقت دوسری چیز وہ ہے خاص توجہ، پورا انہماک۔ یعنی جب بھی ہم نے استاد سے حدیث کو لینا ہے یا آگے ادا کرنا ہے، ذرا سی بھی توجہ ہماری ہٹے گی تو ہم کما حقوہ استاد کے سبق کو سمجھ نہیں سکیں گے۔ یہی وجہ ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو سننے کا جو انداز بیان کیا ہے، جس کا حکم دیا ہے، وہ ہے فاستمعوا۔ فاستمعوا اس کا معنی ہوتا ہے پوری توجہ کے ساتھ سنو۔ جب قرآن کریم پڑھا جائے
मामूली तवज्जो नहीं, पूरी तवज्जो के साथ पढ़ा जाए। अहादीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिंबर पर तशरीफ फरमा होते, खुतबा देते, सहाबा इकराम पूरी तवज्जो के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखते। एक मैंने मज़मून लिखा था चेहरे के अहकाम। चेहरे के अहकाम में मैंने इस पर भी मुफस्सल बात की थी कि यानी कितने तवज्जो के साथ सहाबा किराम सुना करते थे बातें। तो ये तवज्जो आज ही नहीं, क़यामत तक के लिए ज़रूरी है। जो भी तालिब इल्म कोई बढ़ना चाहता है उसको 100% तवज्जो पढ़ाते वक़्त और इल्म लेते वक़्त करना होगी। इसी तरह इत्क़ान शर्त है। अगर मुझे हदीस में पुख्तगी हासिल नहीं है तो मुझे हदीस को आगे बयान नहीं करना चाहिए। ये इल्म कोई मामूली इल्म नहीं है, ये सबसे अहम इल्म है, इल्म नबूवत है। तो इसमें कितनी ज़्यादा पुख्तगी होगी उतनी ही थोड़ी है। इत्क़ान शर्त है। जब हदीस को लेना है उस वक़्त भी मजबूती के साथ लेना है। लेते वक़्त तवज्जो करनी है, उसको लिखना है, उसको याद करना है। जब अदा करना है तो पूरी महारत के साथ, पूरे मलका के साथ, पूरी अदब के साथ उसको फिर आगे अदा करना है। ऐमा मुहद्दिसीन में ये भी शर्त पूरी थी। 100% शर्त ये इत्क़ान की मुकम्मल मुहद्दिसीन में पाई जाती थी। यही वजह है मुहद्दिसीन के बारे में कुतुब रिजाल में लिखा हुआ है कि जब वो हदीस को बयान करते थे ऐसे ही लगता था जैसे लाखों हदीसें उनके सामने खुली हुई हैं। अल्लाह अकबर। इमाम दारक़ुतनी रहमहुल्लाह पर हमने मुफस्सल मज़मून लिखा, उसमें मुझे ये भी हवाले मिले कि इमाम दारक़ुतनी रहमहुल्लाह ने इलल दारक़ुतनी सारी किताब ज़ुबानी लिखवाई थी। सनदों की सनदें ज़ुबानी पढ़ते जा रहे हैं, इलल पर बहस कर रहे हैं, रावियों पर बहस कर रहे हैं, सनदों का तकाबुल पेश करते जा रहे हैं। यानी अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि अगर उस्ताद मुतकिन नहीं होगा तो उसके शागिर्द क्या मुतकिन होंगे? वो बिलौला इल्म हदीस से कोरे नजर आएंगे। तो हमें इल्म हदीस में माहिर से माहिर असातिज़ा के सामने बैठना चाहिए ताकि इस इल्म को हम पुख्तगी के साथ लें। इसी तरह दीगर असबाब कि तहम्मुल अदा के वक़्त वो उस्ताद या शागिर्द इस इल्म में पुख्ता हो, उलूम हदीस में महारत रखने वाला हो। इल्म हदीस पढ़ गया है लेकिन उसको इल्म हदीस में महारत नहीं है, इल्म हदीस पढ़ा रहा है लेकिन अफसोस कि उसको इल्म हदीस में महारत नहीं है। हर वो चीज़ जिससे इल्म हदीस को लेने और अदा करने में कमी वाक़ई हो सकती है, उन तमाम नकाइस से, अयूब से इंसान पाक हो। यही वजह है कि मुहद्दिसीन ने वो शराइत लिखी हैं कि जिसकी वजह से तहम्मुल अदा में नक्स लाज़िम आता है। ज़बत ताम ज़ब्त, इस पर मुहद्दिसीन ने तहम्मुल अदा के वक़्त इंसान का 100% बेदार होना, बड़ा मुतकिन होना, अदब व अदाब के साथ बैठना, इस पर मुहद्दिसीन ने मुस्तकिल बहस की हैं जो हम अपने अगले लेक्चरों में कर रहे हैं। बारकल्लाहु फीकुम।